آگے دو رول ہیں جو ایڈیٹرز کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی بیسکس آپ کے اپنے کنٹرول میں، جو کنٹینٹ جنریٹ کر رہا ہے وہ اس کے اوپر کمیونیکیٹ کرے گا، سورس ہائیڈ کیوں ہے، کیوں نہیں ویزیبل ہو رہا۔ اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ سجیشن انہوں نے دی ہے کہ جو نامعلوم ذرائع ہیں یا میرے سورسز نے بتایا ہے وہ کیوں نہیں بتایا ہے۔ آپ انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں جائیں گے، اگر آپ ریڈ کریں گے تو وہ اس میں ایکسپلین کریں گے لازمی، اس وجہ سے نہیں بتایا کہ کانفلکٹ ہے اور اس کی لائف تھریٹ بن سکتی ہے، اس کو سوشل ڈیمیجز بن سکتے ہیں، یا کانفلکٹ ایتھنک کانفلکٹ جنریٹ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے ہیزرڈز ہیں جو اس کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں سورس کو، اس لیے وہ درست ہے کہ ہم اس کی آئیڈینٹی کو ہائیڈ کریں۔ تو جو پڑھنے والا ہے اس کا ٹرسٹ لیول اوپر چلا جائے گا۔ اب اس کے ایویلویٹ آپ کے 50,000 اخبار چلتے ہوں گے، لیکن جو ٹرسٹ انڈیکیٹرز اب دنیا نے بنائے ہیں نا، اس میں چند ایک آتے ہیں، اور سٹوریز تک کے اوپر انڈیکیٹر آ جاتا ہے کہ جی یہ سٹوری اس کی پلس میں ہے یا مائنس میں ہے، یعنی یہ اس کا کنٹینٹ فیک ہے، جسٹ امیجنیشن پہ بنا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے ایڈیٹر کا رول اگر آپ خود پلے کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے میں نے اس میں ڈالا ہے کہ آپ جو سٹیزن نان کنونشنل ہے، ایون کنونشنل بھی آپ ایک چیز بنا کے دیتے ہیں تو موسٹلی وہ ایسے ہی چلتا ہے، ٹرسٹ بیسڈ۔ ایڈیٹر اس پہ کوئی ریویو نہیں کرتا۔ بڑے اداروں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی باڈی زیادہ ہوتی ہیں، ایڈیٹر زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اینڈ پہ بھی وہاں پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو کہ یہ بندہ دے رہا ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے، ٹرسٹ ہے کہ رپورٹر ہے۔ اسی طرح چونکہ جو نان کنونشنل ہے اس نے پکڑنی ہے، چیز بنانی ہے، اٹھا کے ڈال دینی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ہی یہ ساری چیزوں کو مینیج کرے۔ اسی طرح سے آپ نے اس کی ایڈیٹر دیکھتا ہے کہ یا آپ کی انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے تو کیا اس نے کسی طرح کی چیز تو نہیں لی، مطلب آپ نے اس کو سورس بنا لیا ایک بندے کو، یہ ابھی سائیکل پہ ہے، ایک مہینے بعد یہی سورس بائک پہ آ جاتے ہیں۔ دیٹس الارمنگ آپ کے لیے کہ جو میں اس کی انفارمیشن پہ کچھ کر رہا ہوں تو اس کو کوئی سرٹن وے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کانفلکٹ سے سورس ڈیولپ ہونے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بڑا پرفیکٹ فارمولا ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیٹس اٹ، بس یہ انڈیکیٹرز ہیں، ایویلیویشن ضروری ہے ہر طرح کی چیزوں کی۔ اب آپ اس پہ کویسچنز کر سکتے ہیں تو ہم اس پہ رپلائی کریں گے کہ ویریفیکیشن پروسیس کو لے کے۔ اگر آپ کو کرنا چاہیں چل کسی بھی ہے کوئی تو بتاتے ہیں۔ جب جو BBC نے کل ایک نیوز دی پرسوں وہ روز پہ آئی، اس کے آپ کا ایک رسپانس بھی ہے، تو اس طرح کی سچویشن کے بعد تو وزٹ نہیں کرتے ہو تو پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، پھر کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ جیسے یہی انڈیکیٹر ہے نا، اس میں اس سے لکھا تھا کہ اس نے اسے مارا، جب وہ باہر آیا ہے۔ موسٹ اسٹرینج چیز اسٹوری یہ ہے، کانسینسس یہ ہے پوری اسٹوری کے اندر، اس کے اوپر کانفلکٹ بنایا، سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر بھی موو ہو رہے تھے، میں وہاں پہ تھا، میں پریزنٹ تھا، میں نے چونکہ دیکھا اس نے میرے ہاتھ میں سے بات کی، میرے دوست تھے وہاں پہ میں نے دیکھا، سب نے دیکھا، ہیلی کاپٹر اڑے، سولجر آئے، ملٹیپل سورسز سے رپورٹ ہو، ہینڈی ویزیبل کانٹیکٹ میں آتے ہیں نا۔ اب جو چیز ویزیبل کانٹیکٹ میں نہیں آئی تھی وہ تھا تھپڑ، کہ خان کو تھپڑ پڑ گیا، سادہ سی لفظوں میں کھول کے بتا رہا ہوں، اس اسٹوری میں اس نے بتایا ہے، جس کے اوپر تھوڑا سا ہوگا کہ ایک گریڈ 21 یا 22 کا آفیسر چیف ایگزیکٹو کیا وجہ اس کے کام کی کامنی چاہیے، وہ تو سلوٹ مارتا ہے اسے، تو کیوں اسے پڑھوا سکتا ہے کس پوزیشن میں، یہ کام اب اس کا سیدھا سا فارمولا ہے، جس دن تھپڑ لگا یا جو تصویریں وائرل ہوئی 10 منٹ بعد وہ بھی کمنٹس کر رہا ہے، ڈفرنٹ کلپس بن رہے ہیں، اس میں اس کی پیج پہ کوئی ایسا نشان نہیں، بڑی تو ہوتی ہے یہ اس میں اسی لیے جو انڈیکیٹرز بتائے ہیں
अगर आप इनको रिलेट कर लें इन मालूमात के साथ, अब वो प्रोपेगेंडा स्टोरी आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। इस्लामाबाद में पॉलिटिकल लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपने अपने चैनल्स, मीडिया पर्सन्स, इंफॉर्मेशन सोर्सेज गेन किए हुए हैं। इसके बगैर बात नहीं बनती है। एक बंदा एक बात कहेगा, चाहे वो जितना भी सच होगा ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के लिए। स्ट्रेटेजिस्ट ये कहते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज से होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पिछले 8 माह से कॉन्स्टेंटली BBC रिपोर्ट कर रहा है बलोच स्टूडेंट्स को, खबर कुछ नहीं है उसके अंदर, ये कॉमन चीज़ है हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन वो जो पहलू वो बयान कर रहा है वो प्रोवोकिंग है। अब ये एजेंडा सेटर्स है ना, ये जो पढ़ चुके एजेंडा सेटिंग थ्योरीज, आपको पता चलेगा प्रोपेगेंडा की काफ़ी सारी किस्में हैं, लेकिन उसमें ये प्रिवेल करता है। अब होता यही है, ये आप ज़हन में रखिएगा। बड़ी सीधी सी बात है, आप सच बोल तो सकते हैं लेकिन आप सच पहचान नहीं सकते। दैट्स ये एक इल्म है, एक नॉलेज है, इसको ज़रूरी है। लाखों की तादाद में वर्ड सर्कुलेट होते हैं जैसे ही गूगल खोलते हैं। दुरुस्त को चूज़ करना और उस मालूमात पर रिलाई करना एक आर्ट है, एक इल्म है। अब इसके ऊपर प्रॉपर कोर्सेज हो रहे हैं, प्रॉपर इसका सिस्टमेटिक रिसर्च हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। आपको याद होगा डिसइंफॉर्मेशन की लैब EU में थी, उन्होंने क्या कि पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड फेक वेबसाइट जनरेट की जाए, सैकड़ों। पहले एक से खबर चलती थी, वो उसको कोट करके दूसरे पे चलाता था, दूसरा उस पे चलाता था। आप लोग खबर पढ़ते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्टों को मैं जानता हूँ, वो खबर पढ़े होते हैं जी, वो ये फलानी जगह पे ये हुआ और ये हुआ ये हुआ। कोई खबर अगर सोर्स लेस है, फेक है, असूल ही नहीं है मीडिया के। आप बताते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, इसने ये कहा, इस बंदे ने ये कहा, ये हैपन हुआ और उसकी सपोर्ट मिलती है। अगर इंजरीज हुई हैं तो वो हॉस्पिटल की सपोर्ट मिलेगी, अगर कुछ अनयूजुअल हुआ है तो वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो उसके साथ लिंक हैं वो सपोर्टिव होते हैं, तब वो बनती है। लेकिन ऐसा ट्रस्ट नहीं है, लोग उठाते हैं फिर उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं जस्ट फॉर फन, तो वो फन जो है वो फिर सोसाइटी में डेंजरस सिचुएशन बनता है। आप देख लें, ये एक फिनोमेना है, मतलब ये कितनी बुनियादी चीज़ है। आप सब सुन रहे हैं मेरी बात, लेकिन सच पहचानना, मैं बता रहा हूँ सच बोल सकते हैं। ये एक माइक है, मैं कह रहा हूँ आप इसको पहचानने के लिए माइक है कि नहीं, आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए। जर्नलिस्ट मोर इम्पोर्टेंट है, ये तो हर बंदे के पास होनी चाहिए कि सच क्या है झूठ क्या, उसे पता होना चाहिए। लेकिन उसके कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ असूल हैं सच और झूठ के तय करने के। ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे कुछ बुजुर्ग थे, वो नवाए वक़्त पे बिलीव करते थे, जो छप गया ठीक है, स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। BBC सरबैन पर BBC बहुत कमाल की चीज़ है। अब रिसर्च स्टूडेंट्स कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 100% एजेंडा चलता है उस पर। वो आपके एक सर्टन कम्युनिटी को पकड़ के प्रोवोक कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहेगा यार ये जो कम्युनिटी के लोग हैं ये आज सुबह आ रहे थे तो मैंने देखा बेचारे बड़े एक खस्ता हाल से कपड़े थे, बड़े डरे डरे से सहमे सहमे थे। हालांकि ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन मोटिव्स गलत हैं। जब ये स्क्रीन पे चलेगा तो एक कम्युनिटी को प्रोवोक किया जा रहा है कि तुम लोग ऐसे इसलिए हो कि शायद दबे हुए हो। मेरी बात समझ रहे, जो मैंने पहले बताया कि मोटिव्स देखने हैं, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये ज़रूरी है सच की पहचान। इसके बगैर आप यूं कहें कि एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप 500 कंटेंट डेवलप कर लें, खबरें लिख लें, फिल्मिंग कर लें, कुछ भी कर लें, ये नहीं पॉसिबल है कि आप सच की आइडेंटिफिकेशन के बगैर कुछ भी कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वसीम साहब। हमारा जो लास्ट सेशन है आज का डिजिटल मीडिया एथिकल जर्नलिज्म, मंजूर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो आ जाएं और अपना ये लास्ट सेशन स्टार्ट करें।